ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు ప్రత్యేక చరిత్ర ఉందని కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ అన్నారు. భూమి కోసం భుక్తి కోసం ఎన్నో పోరాటాలు చేసిన ఆదివాసీల జిల్లా ఇది అని కొనియాడారు. కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కాగజ్ నగర్లో సభా వేదికపై నుండి జాతీయ రహదారులను ఆయన ప్రారంభించారు. 3,900 కోట్ల విలువైన పనులను మొదలుపెట్టి మాట్లాడారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం సడక్ యోజన కింద దేశవ్యాప్తంగా రోడ్డు నిర్మిస్తుందని చెప్పారు. రహదారులు మెరుగ్గా ఉండే దేశాన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా భావిస్తారని పేర్కొన్నారు. వ్యవసాయం, ఉపాధి, రవాణా, మౌలిక వసతులు అనే 4 అంశాలు దేశ అభివృద్ధిని నిర్దేశిస్తాయన్నారు. తెలంగాణ అభివృద్ధికి కేంద్రం కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు. రాష్ట్రాల మధ్య అనుసంధానం పెంచేందుకు కీలకమైన ప్రాజెక్టును కేంద్రం చేపట్టిందని గడ్కరీ తెలిపారు. రోడ్డు కనెక్టివిటీలో భాగంగా క్లిష్టమైన వంతెనలు, సొరంగ మార్గాలు నిర్మిస్తున్నామన్నారు. आप सबको अनुरोध करता हूं कि एनएचआई के मार्फत ये जल संवर्धन का, वाटर कंजर्वेशन का काम मैं तेलंगाना में फ्री ऑफ चार्ज करना चाहता हूं. आप इसमें सहयोग करिए, आप इस काम को आइडेंटिफाई करिए और इस काम को करेंगे तो इस देश की ग्रामीण जनता आपको भी और मुझे भी बहुत दुआ देगी. कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, गांव समृद्ध और संपन्न होंगे. अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था, जब मैं मुंबई में मंत्री था तो 55 उड्डान पुल और समुद्र में आप जो देखते हैं वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और 55 उड्डान पुल बनाने का सौभाग्य मुझे मिला. मेरी उम्र उस समय 32-33 साल की थी और उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाकर गांवों को जोड़ने वाली योजना बनाने के लिए कहा था और मैंने 6 महीने काम करके एक रिपोर्ट वाजपेयी जी को दिया था और जो रिपोर्ट देने के बाद 15 दिन के अंदर लाल किले पर उस योजना की घोषणा हुई थी. उसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. आज हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांवों में से 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस योजना में हुआ. और इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जो कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड. अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए. तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई. अब तेलंगाना के रास्ते अच्छे करके तेलंगाना की जनता को समृद्ध संपन्न करना और उसका विकास करना, ये कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार, यहां के राज्य सरकार को सहयोग करके हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे. ये विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं. बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है 2014 में जब मैं मंत्री बना तो तेलंगाना में एनएच की लंबाई केवल 2,511 किलोमीटर थी और आज 10 साल में ये जो लेंथ थी एनएच की वो दुगनी हो गई है. 4,996 ने 5,000 किलोमीटर हो गई है. और ये 33 जिलों में हम लगातार कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी तक 1.25 लाख करोड़ के काम लगभग पूरे हुए हैं. अभी जो आपने विकास दिखा तो आइसबर्ग का छोटा सा ऊपर का भाग है. अब आने वाले समय में कम से कम 3-4 साल में 2 लाख करोड़ रुपए के काम हम तेलंगाना में करने वाले हैं. కాగజ్ నగర్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన మంత్రి కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీని కొనియాడారు. కేంద్ర మంత్రి రహదారులను అభివృద్ధి పదంలో నడిపిస్తున్నారని తెలిపారు. एक लोक जनप्रिय नेता है. मैं 30 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ. 6 बार एमएलए एमपी इलेक्ट हूँ, मगर कभी भी ऐसी मिनिस्टर को नहीं देखा है. कभी भी जाओ रोड का प्रॉब्लम होने दो, कुछ प्रॉब्लम हो, 1 मिनट में अपॉइंटमेंट दे के बिठा के काम करने का मिनिस्टर
जो ये असेंबली पार्लियामेंट में हाउस के अंदर भी यही बोला थे मैं, आप एक ही रिक्वेस्ट है गडकरी जैसे बड़ा महान नेता को मैं हैदराबाद में 2-3 पॉइंट बनूंगा, मगर यहाँ से हमारा तेलंगाना का विजिट करके जो ये फॉरेस्ट एरिया को जो डेवलप करने के वास्ते आ रहे, आपको स्वागत करते हुए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। మంత్రి కోమటిరెడ్డి బోలా మంత్రి మనసులో ఏమీ ఉంచుకోడు, ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడతారని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. మహారాష్ట్ర బార్డర్లో నేషనల్ హైవేకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన బండి సంజయ్ 3,526 కోట్లతో 95 కిలోమీటర్ల మేర 4 లైన్ నిర్మాణం చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఆదిలాబాద్ అనగానే వెనుకబడిన అనే అపోహ ఉండేది, కానీ ఆదిలాబాద్లో రోడ్లను అభివృద్ధి చేశామన్నారు. నేను చాలాసార్లు విన్నా నితిన్ గడ్కరీ గారు కలిస్తే తప్పకుండా కలిసి చేద్దామని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలని చెప్పి సానుకూల దృక్పథంతో మాకు సహకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నా చెప్పి ఇప్పుడు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అంటే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు ఏడికైనా ఎవరైనా పనిచేస్తారు. ఆయన బోలా మనిషి అన్న కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అన్న ఈ లోపల ఏముండదు, కుల్లా మనిషి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు. ఏ మంత్రి అయినా మంత్రిని సంధానించి పనిచేసుకొస్తాడు. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇలా 2 మంత్రులు ఉన్నారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు. మా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు ఉన్నారు, మా అక్క సీతక్క గారు ఉన్నారు. 2 ముఖ్యమైన మంత్రులు ఇక్కడ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో. గత ప్రభుత్వము నరేంద్ర మోడీ గారు తిట్టడం, భారతీయ జనతా పార్టీని విమర్శించడం, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అప్పలిస్తపాలు చేయడం వలన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడ్డదో, తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఏ విధంగా వెనుకకు పోయిందో ఒక్కసారి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎన్నికలప్పుడు మాత్రమే ఒకరికొకరు విమర్శ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సీతక్క గారు చెప్పినట్టుగా 2 జోడెద్దులాగా ముందుకు సాగుతూనే అభివృద్ధి సాధ్యం అన్న విషయాన్ని ఇవాళ ఇక్కడ పాలకుడు కానీ అందరూ గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి గతంలో మాదిరి కాకుండా ప్రతిసారి విమర్శలు చేయడం, ప్రతిసారి తిట్టుకునే ప్రయత్నాన్ని మనం బంద్ పెడదాం. మనం అందుకని అధికార పార్టీ, రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం, కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం మేము సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. అనేక సందర్భాల్లో నరేంద్ర మోడీ చెప్పారు, ఎన్నికల వరకు మాత్రమే రాజకీయాలు, ఎన్నికల తర్వాత అన్ని రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందనే ఒక శక్తివంతమైన భారతదేశ నిర్మాణం సాధ్యమవుతుంది. తల్లి భారత మాతను విశ్వగురుస్థానంలో ప్రతిష్ఠించాలి. 2047 వరకు ఈ భారత్ అఖండ భారత్ గా, అభివృద్ధి చెందిన భారత్ గా అగ్రదేశాల సరసన చేర్చాలని చెప్పి ఒక విశాల దృక్పథంతో, ఒక అంకుటిత దీక్షతో ముందుకు సాగుతున్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ గారు. కాబట్టి అది అభివృద్ధి సాధ్యం కావాలంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాలు, అది బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రమా, అది విపక్ష పార్టీ పాలిత రాష్ట్రమా కాదు, అన్ని రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందనే ఈ దేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న విశ్వాసం, నమ్మకంతోని నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఉంది. కాబట్టి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సహకరిస్తున్నాం. పెహల్గావ్ దాడి నేపథ్యంలో ఇతర దేశాల అక్రమ వలసలపై చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం పిలుపునిస్తే రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వారిని ప్రోత్సహిస్తూ లీగల్ ఐడీలు, సంక్షేమ పథకాలు కల్పిస్తుందని బీజేపీ కూకట్పల్లి ఇన్ఛార్జ్ మాధవరం కాంతారావు ఆరోపించారు. పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ రోహింగ్యాల దేశీయులు తమ దేశం వదిలి వెళ్లాలని కూకట్పల్లి బీజేపీ నాయకులు నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు మల్లారెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పెహల్గాం ఘటన కేవలం 28 మందిపై జరిగిన దాడి కాదని 140 కోట్ల భారతీయులపై జరిగిన దాడిగా భావించాలన్నారు. ఉగ్రవాదులు దేశ అభివృద్ధిని అడ్డుకునేందుకు ఈ మారణకాండకు తెగబడ్డారని పేర్కొన్నారు. పార్టీలకు అతీతంగా ఉగ్రవాదంపై పోరాటానికి దేశ ప్రజలంతా ఏకమవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. హిందూ సోదర సోదరీమణులైనటువంటి 28 మంది భారతీయులను చంపడం ఏదైతుందో ఇది కేవలం 28 మందిని హత్య చేయడం కాదు, మొత్తం 140 కోట్ల భారతీయుల మీద జరిగినటువంటి దాడిది. భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధి, ఆర్థికమైనటువంటి అభివృద్ధి, శాంతి భద్రతలు, దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి వేగవంతమైనటువంటి అభివృద్ధి మీద దాడి చేసి ఈ యొక్క దేశాన్ని అల్లకొల్లలం చేయాలన్నటువంటి ఒక కుట్ర ఏదైతుందో ఈ పాకిస్తాన్, చైనా 2 కూడా పన్నాగం పన్ని ఈ యొక్క దాడికి పూనుకోవడం జరిగింది. 140 కోట్ల మంది భారతీయులు పార్టీలకు అతీతంగా, రాజకీయాలకు అతీతంగా, ప్రాంతాలు, భాషలు అన్నిటికీ అతీతంగా ఇవాళ ఏకమై
మరి పాకిస్తాన్ను చైనాను ఎదుర్కోవడం అనేది జరుగుతుంది. భవిష్యత్తులో భారతదేశంలో ఎలాంటి చిచ్చు పెట్టాలని ప్రయత్నం చేసినా, ఎలాంటి అభివృద్ధికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసినా ఈ 140 కోట్ల మంది భారతీయులు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి నరేంద్ర మోడీ గారి వెంట ఉండి ఈ పాకిస్తాన్ చైనాల యొక్క పుట్టలను తిప్పికొట్టడం ఖాయమని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి దేశం యొక్క అభివృద్ధిని దృష్టి మళ్లించి భారతదేశం గత 10-12 సంవత్సరాలుగా ఏదైతే 5వ ఆర్థిక అభివృద్ధి దేశంగా మరి ఈనాడు ఎమర్జ్ అయిందో మరి 3వ ఆర్థిక అభివృద్ధి దేశంగా ఎమర్జ్ అయ్యే పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో దేశాన్ని యుద్ధోన్ముఖం వైపు నడిపించి ఇక్కడ అల్లకల్లను సృష్టించి మరి భారతదేశాన్ని దెబ్బతీయాలనేటువంటి కుట్రను తప్పకుండా విచ్ఛిన్నం చేస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. పుల్వామా సంఘటనలో మరి భారతదేశ పౌరులను మరి ఉగ్రవాదులు ఏ రకంగా నీది ఏ మతము అని అడిగి మరి చంపడం జరిగిందో మనం అందరం చూసాం. ఈ సంఘటనకు దేశవ్యాప్తంగా భయభ్రాంతులకు గురై మరి అనేక మంది మరి ఇబ్బందులు పడుతున్న సంఘటన మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఇక్కడ పోవాలన్నా కానీ అనేక మంది పాకిస్తానీలు కానీ, బంగ్లాదేశీలు కానీ, రోహింగ్యాస్ కానీ మన దేశంలో మరి ఇల్లీగల్గా ఉంటున్నారు. వాళ్ళందరినీ తరిమేయాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. కానీ ఇక్కడున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏ రకమైన కూడా చర్య తీసుకుంటలే. ఈ హైదరాబాద్లోనే లక్షలాది మంది బంగ్లాదేశీలు కానీ, పాకిస్తానీలు కానీ, రోహింగ్యాస్ కానీ నివాసం ఉంటున్నారు. వాళ్లకు లీగల్గా ఐడెంటిటీ కార్డులు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఆధార్ కార్డు కానీ, ఓటర్ ఐడి కానీ అనేక మరి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు కూడా తీసుకొని యథేచ్ఛగా మరి ఒక ధర్మశాలలో ఉన్నట్టు మరి జీవిస్తూ ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళని మరి పట్టుకొని పంపించాల్సిన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సహకరించకపోవడం అనేది దురదృష్టం. అందుకనే ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా ఈ యొక్క ర్యాలీలో స్వచ్ఛందంగా వచ్చి మన దేశాన్ని కాపాడుకోవాలి, మన హిందువులను కాపాడుకోవాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ప్రభుత్వాన్ని మెడలుంచే విధంగా ఈ మరి బుద్ధి రావాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క ర్యాలీ చేపట్టడం జరిగింది. చిరు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ ఏళ్లకు ఏళ్లు కూడబెట్టిన సొమ్ముతో తాము కొనుగోలు చేసిన స్థలాలను కబ్జాలకు యత్నిస్తున్న వారిపై చర్యలు తీసుకుని తమకు న్యాయం చేయాలని శివం ప్రాజెక్టు బాధితులు ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్లో శివం సోషల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు హరిబాబు మాట్లాడుతూ మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా జీడిమెట్ల మండలం కుత్బుల్లాపూర్ గ్రామంలోని సర్వే నెంబర్ 18-19లోని 3 ఎకరాల 35 గుంటల స్థలాన్ని తాము కొనుగోలు చేసినట్లు చెప్పారు. శివం ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్లు ఎన్నో హామీలు కల్పించి సదరు స్థలాన్ని తమకు విక్రయించారని తెలిపారు. కొనుగోలు సమయంలో పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి తమను మోసగించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రాజెక్టు కాకపోవడంతో తాము సదరు స్థలంలో నిర్మాణాలు చేపట్టలేని దుస్థితి నెలకొందని అన్నారు. ఉద్దేశపూర్వకంగానే అభివృద్ధి నిలిపివేసి తిరిగి ఆ స్థలాన్ని కబ్జాకు యత్నిస్తున్నట్లు ఆరోపించారు. రిజిస్టర్డ్ అయిన డాక్యుమెంట్లు అండి, మా రిజిస్టర్డ్ అయిన డాక్యుమెంట్లని మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయకుండా, డెవలప్మెంట్ చేయకుండా మమ్మల్ని బాధలు పెడుతూ మమ్మల్ని స్థలం నుంచి బయటికి వెళ్ళాలనే కాన్సెప్ట్లో మమ్మల్ని బాధలు పెడుతున్నారండి. సో మీరందరూ మాకు విత్ లేఅవుట్ పర్మిషన్ కూడా ఉందండి జిహెచ్ఎంసీ ప్రకారంగా. సో మమ్మల్ని దయతలిచి మా ల్యాండ్ మాకు ఇప్పించాల్సిందిగా అందరి గవర్నమెంట్ అధికారులని, ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము పొజిషన్లో ఉన్నాము. మా ల్యాండ్ని మాకు పొజిషన్ రానియకుండా పక్కన వాళ్ళతో అబ్జెక్షన్ చేయించి మాకు ట్రెస్ పాసర్స్తో గోడలు గొలగొట్టిపించేసి ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారండి. సో మాకు ఇవన్నీ కాకుండా మాకు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు, మీడియా వాళ్ళు అందరూ మాకు సపోర్ట్ చేసి మా ల్యాండ్ మాకు ఇప్పించగలరని కోరుతున్నామండి. మేము ఒకటే కోరుకుంటున్నామండి. నా పేరు రాధాకృష్ణ అండి, నాది ప్లాట్ నెంబర్ 28 అండి శివం ప్రాజెక్ట్స్లో. సో మేము కోరుకునేది ఒకటే అండి, మేము ఏదైతే ల్యాండ్ కొనుక్కున్నామో అందులో మాకు ఇల్లు కట్టుకునే పర్మిషన్ మాకు కావాలండి. దీనికి అసోసియేటెడ్ అథారిటీస్ మాకు హెల్ప్ చేసి ఇల్లు కట్టుకునే పర్మిషన్ మాకు ఇప్పించాలండి. ప్రస్తుతానికి మమ్మల్ని ఎవరెవరు ఇబ్బంది పెడుతున్నారంటే సామమూర్తి, ఎవరైతే శివం ప్రాజెక్ట్స్ డైరెక్టర్ ఎండి అండి ఆయన, అండ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్లో వచ్చేసి వెంకటరమణరాజు హూ ఈజ్ ద ఎక్స్ డైరెక్టర్ అండి, బట్ కొనేటప్పుడు మాత్రం అతను యాక్టివ్ డైరెక్టర్ అండి. సో వీళ్ళు మనకు మబ్బి పెట్టి మేమందరం ఒకటే ల్యాండ్ లార్డ్స్, మేము ఇన్ ద సెన్స్ శివం ప్రాజెక్ట్స్ ఎండి మబ్బి పెట్టి మార్కెటింగ్ చేసి మాకు అమ్మారండి. అమ్మిన తర్వాత మాకు సేల్ డీడ్ ఉందండి, అండ్ ఈసీలో కూడా మా పేరు ఉందండి. ఇది మా సేల్ డీడ్ అండి, మా సేల్ డీడ్ అండి ఇది, ఓకే. అండ్ ఈసీలో కూడా మా పేరే ఉందండి. ఉన్నా సరే వీళ్ళు ఏంటంటే ఇంటెన్షనల్గా ఈ ల్యాండ్ లిటిగేషన్ క్రియేట్ చేసి
దీన్ని ల్యాండ్ నుంచి వీళ్ళని పంపించేస్తే ఆ ల్యాండ్ మొత్తం వాళ్ళది అయిపోతే వాళ్ళు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్టుకి వాడుకోవచ్చు అనే మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అండి వాళ్ళది. బాధితులు మొత్తం 45 మంది ఉన్నామండి. 45 మెంబర్స్ బాధితులమే అండి. అందరినీ పంపించేసి అంటే ల్యాండ్ లిటిగేషన్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా జనాలు ఇబ్బంది పడతారు. అండ్ బైబ్యాక్ పాలసీలు కూడా తెద్దామని చెప్పి అంటే లిటిగేషన్ క్రియేట్ చేసి బైబ్యాక్ పాలసీస్ కింద ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని మీరు అమ్ముతారా మేము కొంటాము అనే ఒక లాబింగ్ కూడా ట్రై చేస్తున్నారండి. సో ఈ లాబింగ్తో ఏంటంటే ఆ ల్యాండ్ అంతా మళ్ళీ వాళ్ళు బ్యాక్ తీసేసుకొని సో వాళ్ళు పెద్ద వెంచర్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుందామని. ఈ 7 years డ్రాగ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు ల్యాండ్ రేట్ పెరిగింది. ఎందుకంటే సుచిత్ర సెంటర్ అనేది మంచి ప్రైమ్ ఏరియా, దండమూడి బ్యాక్ సైడ్ రిధి కన్స్ట్రక్షన్కి అడ్జసెంట్ అండి ఇది. సో దీన్ని ఏంటంటే వీళ్ళు ఇంటెన్షనల్గా దీన్ని ఒక లిటిగేషన్ క్రియేట్ చేసి వీళ్ళందరినీ ఎంతో కొంతకి పంపించేస్తే ఆ ల్యాండ్ అంతా వాళ్ళది అయిపోతుంది, వాళ్ళకి నచ్చింది చేసుకోవచ్చు అనే మెయిన్ ఇంటెన్షన్తో వీళ్ళు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారండి. మంత్రి పొన్నాం ప్రభాకర్తో టీజీఎస్ ఆర్టీసీ సంఘాల నేతలు భేటీ అయ్యారు. తమ సమస్యలను మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఆర్టీసీ ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటుందని మంత్రి వివరించారు. ఈ సమయంలో సమ్మె చేయవద్దని సూచించారు. తమ సమస్యలకు ప్రభుత్వానికి ఎప్పుడైనా విన్నవించుకోవచ్చని మంత్రి హామీనిచ్చారు. ఆర్టీసీ పరిరక్షణ, కార్మికుల సంక్షేమంతో పాటు ప్రయాణికుల సౌకర్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఈ నెల 7వ తేదీన ఆర్టీసీ సమ్మెకు పిలుపునిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో సిబ్బంది సమ్మె చేస్తే ప్రజలు ఇబ్బందులు పడతారని మంత్రి అన్నారు. గత ప్రభుత్వం 10 ఏళ్ల పాటు ఆర్టీసీ నిర్వీర్యం చేసిందని మండిపడ్డారు. కొత్తగా ఒక్క బస్సు కొనలేదని, ఒక్క ఉద్యోగం ఇవ్వలేదని చెప్పారు. ఉద్యోగుల సిసిఎస్, పిఎఫ్ డబ్బులు వాడుకున్నారని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో సంస్థ ఉద్యోగులకు బాండ్ మొత్తం 400 కోట్లు చెల్లించామన్నారు. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పిఎఫ్ 1039 కోట్లు చెల్లించామని అన్నారు. సిసిఎస్ బకాయిలు 345 కోట్లు చెల్లించినట్లు తెలిపారు. పున్నాల లక్ష్మయ్యకు వృద్ధాపరీత్యా మతిమరుపు అనే వ్యాధి వచ్చి ఉంటుందని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్టీ సెల్ కోఆర్డినేటర్ రాయపురం సామయ్య అన్నారు. అమెరికాలో బతుకుతున్న పున్నాల లక్ష్మయ్యకు ఎమ్మెల్యేగా 10 సంవత్సరాలు, మంత్రిగా మొట్టమొదటి తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షునిగా నియమిస్తే 2014 ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఘోరమైన ఫలితాలు తెచ్చాడన్నారు. పున్నాల లక్ష్మయ్య గారికి వయసు రీత్యా, వృద్ధాప్య రీత్యా పాతయాన్ని మర్చిపోతాడు. పాత కాంగ్రెస్లో ఉండి 10 సంవత్సరాలు మంత్రిగా చేసి ఒక పిసిసి అధ్యక్షునిగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేసిన సేవలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కొరకు మాట్లాడిని మర్చిపోయి ఇప్పుడు ఏ పార్టీ ఉంటే గదే పార్టీ అనుకుంటాడు ఆయన. ఎందుకంటే ఆ వయసు రీత్యా అల్జిమర్స్ అనే వ్యాధి ఉంటుంది. ఆ వ్యాధి 80 ఏళ్ళ తర్వాత వస్తుందని డాక్టర్లు చెప్తారు. అలాంటి వ్యాధి పున్నాల లక్ష్మయ్య గారికి వచ్చి అన్ని మర్చిపోయి ఇప్పుడు ఉన్న పార్టీ నా పార్టీ అనుకుంటాడు. బీఆర్ఎస్లో పోయిన తర్వాత ఆయన ఏం మాట్లాడాలో ఆయనకి అర్థమైతే లేదు. అన్ని అసత్యాలు మాట్లాడుతుండు. కేసీఆర్ దగ్గర మార్కులు కొట్టాలనుకుంటుండు. మీరు ఎన్ని అసత్యాలు మాట్లాడినా మీకు ఏ పదవి రాదు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు ఎమ్మెల్యే నుంచి మొదలు పెడితే అనేక పదవులు రాష్ట్ర తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొట్టమొదటి పిసిసి అధ్యక్షుని పదవి కూడా మీకు ఇచ్చిందనేది మీరు మరవద్దు. మీ ఆధ్వర్యంలో ఒక ఎలక్షన్ కూడా 2014లో పోతే మీరు గుండు సున్నా కాంగ్రెస్ పార్టీని చేసినది కూడా మీరు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం మరవలేదు. అధికారంలోకి వచ్చే వరకు మోడీ వివిధ రకాల హామీలు ఇచ్చారని, వాటిని మోడీ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు విస్మరించిందని, నల్లధనాన్ని వెనక్కి తీసుకురావడంలో, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడంలో కేంద్రంలో మోడీ విఫలమయ్యారని విమర్శించారు కేఏ పాల్. తెలుగు మిత్రులారా, మోదీ తాతగారు మాటలు మీరు విన్నారు కదా. చంద్రబాబు గారు, బ్రదర్ పవన్ కళ్యాణ్, ఇది మనమే చేయాలి, మీరే చెయ్యాలి. అధికారంలో వచ్చినంత వరకు ఏమన్నారు? స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తాను, స్మార్ట్ సిటీలు కడతాను, నల్లధనం తీసుకొస్తాను, అందరినీ శాంతిగా ఉంచుతాను, అద్భుతాలు చేస్తాను, డాలర్ రూపాయితో సమానం చేస్తాను, 20 కోట్లు ఉద్యోగాలు 10 సంవత్సరాలు ఇస్తాను. ఆ మాటలన్నీ మర్చిపోయి 2014లో వచ్చినప్పుడు మనకి మట్టి దీపము, ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్కి ఆ విక్కీ టాబ్లెట్. అప్పులు మనం చేసి
మన రాజధాని కట్టుకోవాలట. ఇప్పటికైనా బుద్ధి వచ్చిందా? మన డబ్బంతా తీసుకెళ్లి గుజరాత్కి అప్పచెప్తున్నారు లక్షల కోట్లు. మార్పు రావాలి. మాకు మోదీ వద్దు, మోదీ తొత్తులు వద్దు అన్నవారు అందరూ క్లిక్ చేయండి, వీడియో ఫార్వర్డ్ చేయండి, మార్పు తీసుకురండి. సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి కె నారాయణ మరోసారి బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షోపై హైదరాబాదులో జరగనున్న అందాల పోటీలపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. తిరుపతిలో సోమవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ రెండు కార్యక్రమాలు సమాజానికి, సంస్కృతికి హానికరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. బిగ్ బాస్ షో సమాజానికి ఏమాత్రం ఉపయోగపడని కార్యక్రమం అని నారాయణ విమర్శించారు. ఇది యువతను తప్పుదారి పట్టిస్తుందని, కళారంగానికి సైతం కలంకం తెస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బిగ్ బాస్ వ్యవహారం చూస్తే చీప్ వ్యభిచారం వద్దు, కాస్ట్లీ వ్యభిచారం చేయండి అన్నట్టుంది అని ఆయన ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు. వివాహం కాని వారు ఒకే మంచం మీద పడుకోవడం వంటివి ప్రసారం చేయడం ఏమిటని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని 24 గంటలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తే ఇంకా దారుణమైన దృశ్యాలు చూడాల్సి వచ్చేదని అన్నారు. ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు మానవత్వం చాటుకున్నారు. సంగారెడ్డి పెద్దాపూర్ సమీపంలో ముంబై నేషనల్ హైవేపై లారీ బోల్తా పడింది. 2 కార్లు ధ్వంసమయ్యాయి. ఇదే సమయంలో జహీరాబాద్ పర్యటనకు వెళ్తున్న మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు ఆ ప్రమాదాన్ని చూసి చలించిపోయారు. వెంటనే కారు దిగి ప్రమాద ఘటన వద్దకు చేరుకున్నారు. స్థానికులు, వెంట ఉన్న సిబ్బంది, నేతల సహాయంతో బాధితులను కారు నుండి వెలికి తీశారు. స్వయంగా తన వాహనంలో క్షతగాత్రులను ఎక్కించి చికిత్స నిమిత్తం దగ్గరలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్పీలతో మాట్లాడి ప్రమాద పరిస్థితులను వివరించి అవసరమైన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. ట్రైన్ అయితే ఆ బండి లేదు. ఏమైందంటే కట్టెల లారీ కారు మీద పడ్డారు. కారులో 4 లేడీస్ ఉన్నారు. ఒక ఇద్దరిని గుంజడం, బయట నుంచి 2 లేడీస్ వస్తలేదు. అయితే ప్రాణాలతో ఉన్నారు. ట్రైన్ బట్టి లేపితే కట్టెల లారీ పిల్లలు బట్టరు. 108 చేసినా వస్తుంది. మీరే వచ్చి ట్రైన్ పెట్టి లేపియాలి. 5 కిలోమీటర్లు హైవే మీద. ఆయన కూడా పనిలోనే ఉంటాడు. నువ్వు తీసుకుపోతావు బిడ్డ, అక్కడేనా? హైదరాబాద్లో 72వ మిస్ వరల్డ్ వేడుకలు జరగనున్నాయి. హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో మే 31న జరగనున్న ఈ వేడుకలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ప్రభుత్వం ఘనంగా ఏర్పాట్లను చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో ప్రపంచం నలుమూలల నుండి ఈ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు అందగత్తెలు హైదరాబాద్కు చేరుకుంటున్నారు. తాజాగా టాయ్ బ్యూటీ మిస్ వరల్డ్ పోర్చుగల్ మరియా అమేలియా బాసిస్టా హైదరాబాద్కు చేరుకున్నారు. ఈ నెల 10 నుంచి 31వ తేదీ వరకు గచ్చిబౌలి ఇండోర్ స్టేడియంలో ఈ ప్రతిష్టాత్మక మిస్ వరల్డ్ పోటీలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్వహించబోతుంది. ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను తెలంగాణ పర్యాటక శాఖ చూసుకుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో మిస్ వరల్డ్ పోటీల గురించి సెలబ్రిటీలు, స్పోర్ట్స్ స్టార్లతో ప్రచారం చేయిస్తుంది. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ జరూర్ అనా అంటూ తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ స్టార్ పివి సింధు చేసిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. అల్వాల్ పట్టణ పరిధి సాయి సూర్య ఎంక్లేవ్, మురళీకృష్ణ కాలనీలో ఐస్ ఫ్యాక్టరీ రోడ్, లప్పంగ్ గోదాం సమీపంలో శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి సమేత నగరేశ్వర స్వామి దేవస్థానం విగ్రహ ప్రతిష్ఠా మహోత్సవ కార్యక్రమం ఆరంభమైంది. ఉదయం గణపతి పూజ, దేవతా ఆహ్వానము, అదేవిధంగా యాగశాల ప్రవేశము, ప్రధాన కలశ స్థాపన, చండీ యాగము ప్రారంభించారు. బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాలు ఈ నెల 4వ తేదీ ఆదివారం నుండి 8వ తేదీ గురువారం వరకు
బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయని దేవాదాయ కమిటీ పేర్కొన్నారు. ప్రతినిత్యం చతుర్వేద పారాయణములు, రామాయణము, శ్రీమద్భాగవత పారాయణములు జరుగుతాయని, ఈ కార్యక్రమానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారి మరియు స్వామివారి కృపకు పాత్రులు కావాలని కోరారు. ప్రతిష్టాపనాచార్యులు బ్రహ్మశ్రీ తెగుల్లా సనాతన సారథి కృష్ణ యజుర్వేద పండితులు పర్యవేక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ సభ్యులు సిరిపురం ఆనంద్ బాబు, పొద్దుటూరు నాగేశ్వరరావు, అమరశ్రీను, ఉప్పల రాంబాబు, గంగాధర్, పెద్ది రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. జగదంబార్పణమస్తు వేగం త్రీణి చత్వారి నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతం నమః నమో ప్రకృతే భద్రాయై నియత ప్రణదాస్పదాంగాయై సాయుధాయై సవాహనాయై సపరివారాయై ప్రజంతిగాయై సింహవాహనాయై త్రిశూలపాశధారిణికై కౌశిక్యై ఇమం మహాఉదిం సమర్పయామి నమః స్వాహా.